حسین کو عظمت حسین علیہ السلام پہ بلند تر صلوات۔ یہ وہ مناجات ہے جو حسین مولا نے آخری وقت میں پڑھی ہے۔ میں اللہ کی مرضی پہ راضی ہوں، وتسلیما لامرہ، میں اس کے حکم پر تسلیم ہوں۔ لا معبود سواک، یا اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں۔ یا غیاث المستغیثین، اے پکارنے والوں کو جواب دینے والے۔ عاشورہ کے سورج تو ڈوب تو گیا، مگر ہمیں یہ بتاتا جا کہ تو نے آج کربلا میں کیا دیکھا۔ 61 ہجری کربلا کا گرم شدید گرم دن، جس کی ریت میں بھی تپش تھی، جس کی فضا میں بھی تپش تھی، اور پھر حسین پیاسا تھا۔ اے عاشورہ کے سورج، ہمیں یہ بتا کہ تو نے کربلا میں کیا دیکھا جسے جبریل جھولا جھولاتے تھے، جسے میکائیل لوریاں دیتے تھے، جسے سیدہ نے چکیاں 20 کے بالا۔ وہ حسین جس کے لبوں پہ نبی بوسہ دیتے تھے، وہ حسین جس کے سینے پہ نبی بوسہ دیتے تھے، جس کے گلے پہ زہرا بوسہ دیتے تھے، وہ آج صبح سے عصر تک لاشیں اٹھاتا رہا۔ بہت بڑا مجمع ہے، سب مولا حسین کو سلام کرنے آئے ہیں۔ میں خواتین سے کہوں گا خیال رہے کسی کو دھکا نہ لگ جائے، اس لیے کہ آپ کے درمیان سکینہ بھی آئی ہے، آپ کے درمیان سیدہ زہرا، وہ حسین کی دکھیا ماں۔ میں مردوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر کہوں گا ادب احترام سب کا رہے، کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو جائے۔ آپ ہی کے درمیان سے ایک بلکتی ہوئی آواز، وہ امام سجاد کی آواز ہوگی۔ اجرکم اللہ، جو جہاں بیٹھا ہے بوسہ دے گا۔ جب آپ ایسے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمل کو زندہ کرنا ہے۔ امام محمد باقر ہاتھ اٹھا کے رونے والوں کو رونے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے اہل بیت کے، جو جہاں سے آیا ہے، بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں، بہت بڑا اجتماع ہے۔ یہ 1400 سال کے بعد اجتماع امام حسین کے پاس
کربلا میں ہوتا تو زہرا کے لال پہ گھوڑے نہ دوڑائے جاتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عاشورے کا سورج تو نے کیا دیکھا؟ تو نے دیکھا ہوگا کہ قاسم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں. رونے والوں امام حسین نے لاشیں بہت اٹھائے، بلکہ صبح سے عصر تک کوئی ایک لاشا ایسا نہیں ہے جو حسین مولا نے کسی اور کو اٹھانے دیا. جب کوئی اٹھاتا تھا نا تو اس سے کہتے تھے یہ میرا مہمان ہے، یہ میری محبت میں آیا ہے، میں نے تو چراغ بجھا دیا تھا، یہ تو مجھے چھوڑ کر نہیں گئے. البتہ کل رات کو جو خیمے میں چراغ بجھا تھا وہ امام نے آزمائش کے لیے بجھایا تھا، امتحان لیا تھا اپنے چاہنے والوں کا. مگر سنیں گے جب چراغ دوبارہ روشن کیا گیا تو حبیب ابن مظاہر نے تلوار ہاتھ میں لی بھی تھی اور فرمانے لگے مولا 70 مرتبہ مارے گئے اور پھر زندہ کیے گئے تو ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. پھر فرمایا میرے مولا نے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پھر میرے مولا حسین نے فرمایا میں چراغ بجھا دیتا ہوں، تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو میرے اہل بیت میں سے کسی کو ساتھ لے جائے تاکہ کل قیامت میں رسول اللہ کو جواب دے سکے یا رسول اللہ ہم نے ایک آپ کا بچہ چھوڑ دیا تھا تو دوسرے بچے کو بچا کے لائے تھے. جب چراغ روشن کیا گیا تو سب موجود تھے اور حبیب نے سب کی طرف سے کہا اگر آپ حکم دیں تو ہم اپنی گردنیں اپنے ہاتھ سے کاٹ لیں، مگر ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں. وہ جو کل رات امام حسین نے چراغ بجھایا تھا اس کا کوئی اور سبب تھا، مگر آج روشنیاں کیوں بند ہیں؟ آج ہر امام بارگاہ میں چراغ کیوں گل ہے؟ آج ہم سب مٹی پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج ہر امام بارگاہ کا فرش کیوں اٹھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ حسین کے خیمے جلائے جا چکے ہیں. اب اہل بیت کے خیموں میں چراغ نہیں ہے. اب علی مولا کائنات کی بیٹی مٹی پر بیٹھی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو جہاں ہے وہاں سے فرصت لے گا اور جسے رونا نہ آئے نا وہ آج کی کم سے کم آج کی اس مجلس میں اللہ سے آنسو مانگے. یہ جو آنسو آپ کی آنکھ سے آ رہا ہے نا یہ اس دنیا اور آخرت اور قبر کا بہت بڑا سامان ہے. کیا غربت تھی امام حسین کی کہ امام رضا فرماتے ہیں یبن الشبیر جب پریشانیاں تمہیں گھیر لیں، جب مصائب مشکلات بڑھ جائیں تو خبردار غم دنیا میں نہ رونا، فب کے دل حسین میرے مولا حسین پہ رو دینا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، یہ مجلس سارے سال کی مجلس ہے ایک طرف اور یہ پرسے کی مجلس ایک طرف. اس مجلس میں تو فضائل نہیں پڑھے جاتے نا، اس مجلس میں تو یہ بتایا جاتا ہے عباس کے بازو کیسے کٹے. اس مجلس میں ہم پوچھ رہے ہیں عاشورہ کے سورج سے تو نے تو سب کچھ دیکھا ہے، صبح سے عصر تک لاشیں، حتیٰ ہور کے بیٹے کا لاشا امام حسین نے اٹھایا. ہور کے بیٹے کا لاشا جب لاشا اٹھا دیا نا علی ابن ہور کا تو ہور نے آگے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام زادہ ہے، مولا آپ مجھے میرے بچے کا لاشا دے دیں. تو امام نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہور جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا، ماتم تو اسی کا ہے. جب حسین علی اکبر کا راجا کون تھا جو حسین سے بڑھ کر کہے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ.
रही है, कभी फूफी गोद में ले रही है, बाप सहारा दे रहा है। जब मैयत लेके पहुंचे ना तो पूरे खानदान की बीबियां ऐसे इस्तकबाल के लिए खड़ी थी जैसे किसी जवान की बारात आ रही है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। इमाम ने अज़दार अजरुकम अल्लाह, थकेंगे नहीं, आज थकने का दिन नहीं है, आज थकने का दिन नहीं है। मगर मैं एक जुमला जरूर कहूँगा, इस मजलिस के बाद आप अपने घरों को चले जाएंगे, बहुत जल्दी नींद आ जाएगी, इसलिए कि सारे दिन के थके हुए हैं, सारी उम्मत सो जाएगी, सब अज़ादार इसलिए जल्दी सो जाएंगे कि जुलूस में रहे, मातम किया, अलम उठाया, मगर अली की गरीब बेटी इस रात में सारी रात जागेगी। लाशें इमाम हुसैन ने बहुत उठाए, मगर रोने वालों 4 लाशों पे हुसैन बहुत रोए। 4 लाशों पे इमाम की आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। जो जितना बड़ा इंसान होता है, और इमाम से बढ़कर इंसान अकमल कोई नहीं कायनात में, जो जितना बड़ा इंसान होता है उसका दिल नरम होता है। इमाम ने 4 लाशों पे बहुत गिरिया किया। मैं सिर्फ नाम बता सकूंगा, मुझसे पढ़ने की हिम्मत नहीं है। अज़ादारों, पहला लाशा जिस पे हुसैन बहुत रोए वो कासिम का लाशा, कासिम का लाशा। जब पहुंचे ना अपने भतीजे के लाशे पर, तो एक जुमला जब देखा कि बदन पामाल हो गया है, जवान बैठे हैं ना मजलिस में, जवान बैठे, 2 बदन करबला में पामाल हुए घोड़ों से, 2 बदनों पे घोड़े दौड़े, एक हुसैन के बदन पर, एक कासिम के बदन पर। मगर नौजवानों सुनोगे तो उनमें फर्क क्या है? एक पर शहादत के बाद घोड़े दौड़े, एक पर जिंदगी में घोड़े दौड़े। अजरुकम अल्लाह। बहुत रोए हजरत कासिम के लाशे पर, लेकर आए गंज शहीदा में लाशा रख दिया। दूसरे लाशे का नाम सुनेंगे, वो लाशा अब्बास का लाशा। जब जा रहे थे ना अपने भाई की आवाज पर, हजरत अब्बास ने आवाज दी थी, मौला मेरा सलाम। ये नहीं कहा मेरी मदद करें। इमाम से मौला अब्बास ने मदद नहीं मांगी, इसलिए कि गरीब मौला, मुसलसल जनाजे उठाने वाला मौला। फरमाया मौला मेरा सलाम आखिर। मेरे मौला अब्बास चले हैं, मौला हुसैन चले हैं मौला अब्बास की तरफ। तो घोड़ा दौड़ता हुआ जा रहा था, जुलजना दौड़ता हुआ जा रहा था, अचानक रुक गया। इमाम ने ताज्जुब से उसकी गर्दन पे हाथ रख के फरमाया, मेरा भाई मुझे बुला रहा है, मेरे भाई ने मुझे सलाम किया है, मुझे जल्दी अब्बास तक पहुंचा। तो घोड़ा एक तरफ इशारा करने लगा। इमाम ने फिर गर्दन पर प्यार किया, हाथ रखते हुए फरमाया मुझे जल्दी पहुंचा। उसने फिर इशारा किया। अब जो इमाम ने मुड़कर देखा तो अब्बास का कटा हुआ बाजू जमीन करबला पे तड़प रहा था। इमाम घोड़े से उतरे, अपने भाई का बाजू उठाया, फिर जुलझना आगे बढ़ा, कुछ आगे गया, फिर रुक गया। इमाम ने फिर उससे कहा मेरे भाई तक मुझे पहुंचा। घोड़ा फिर एक तरफ इशारा कर रहा था। अब इमाम ने जो मुड़कर देखा तो दूसरा कटा हुआ बाजू। अब मैं रोने वालों से सवाल करूं, जब दोनों कटे हुए बाजू हुसैन ने उठा लिए तो क्या सोच के जा रहे हो कि मेरा भाई गिरा कैसे होगा? हजरत उम्मुल बनीन मातम करती थी इस जुमले पर, बीबी उम्मुल बनीन सर पीटती थी इस जुमले पर। ए अब्बास के चाहने वालों, मुझे इतना तो बताओ, जिसके बाजू ना हो वो जमीन पे गिरेगा कैसे? मेरा अब्बास घोड़े से जमीन पर आया कैसे? ये दूसरा लाशा जिस पर इमाम हुसैन बहुत रोए। तीसरे लाशे का नाम सुने दिल टूट के रह जाता है। जिस लाशे का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, तीसरा लाशा अली अकबर का लाशा। सीने से बर्छी का फल निकालना चाहा, अली अकबर ने एड़ियां रगड़ना शुरू की। जमीन करबला पे जलजला आने लगा। थके नहीं, आवाजों को आजाद करेंगे। एक मर्तबा आवाज दी, नाना
से कहूंगा जिनकी गोदों में छोटे छोटे बच्चे हैं, जो दूध पीने वाले बच्चों की माएं हैं, चौथे लाशे का नाम सुने, वो लाशा छोटा बहुत था मगर हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते थे रिज़न क़ताइही। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। ये मजलिस शाम गरीबा पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया का अज़ादार इमाम हुसैन को खिराज तहसीन पेश कर रहा है। मसला शिया सुन्नी का भी नहीं है, अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। लाशा जब इमाम ने गले से बहता हुआ खून चिल्लू में लिया, थके नहीं, जो जहां है आवाज आजाद करे। तो आसमान को देखा तो आवाज आई, कभी पानी नहीं बरसेगा। अली असगर का खून हुसैन के चिल्लू में है। आसमान को देखा तो आवाज आई, कभी पानी नहीं बरसेगा। जमीन को देखा तो आवाज आई, कभी फसलें नहीं उगेगी। कयामत तक अब आसमान से पानी बरस रहा है या जमीन से फसलें उग रही हैं, ये अली असगर का सदका है। इमाम ने वो खून अपने चेहरे पर मल लिया, फरमाया या अल्लाह मैं इसी चेहरे के साथ तेरी बारगाह में आऊंगा। जब जनाबे सकीना की गोद में बाबा का सर आया था ना जिंदान शाम में, तो पहला सवाल यही किया था, बाबा आपके चेहरे पे किसका खून लगा हुआ है? मुझे जल्दी नहीं है, फुर्सत दीजिए। कयामत के जुमले हैं जो मैं कह रहा हूं। बाज़ औक़ात एक जुमला होता है जो बहुत देर तक रुलाता है। हरम इमाम हुसैन में आयतुल्लाह शिराजी साहिब फतवाए तंबाकू, जिन्होंने तंबाकू की तहरीम का फतवा दिया था, बहुत पुराना वाक़या। वो मजलिस में बैठे थे, जाकिर मजलिस पढ़ रहा था, तो वो रो रहे थे। रोते रोते जाकिर को आवाज़ देकर कहा, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, हमें रोने तो दो, तुम जल्दी जल्दी क्यों पढ़ रहे हो, हमें एक एक जुमले पे गौर करने दो। फिर जाकिर ने एक जुमला कहा, उसमें चीख मार के रोए और 3 घंटे पे खुश रहे। वो जुमला सुनेंगे क्या जुमला था? जाकिर ने जुमला कहा कि आवाज दी गई ज़ैनब को दरबार में लाया जाए।
بہت شدید تھی. ابا کا دامن بچے کے لاشے پہ ڈالا ہوا تھا. مجھ سے پچھلے سال ایک جوان نے محرم میں آ کے کہا, حوصلہ کریں مولا, محرم میں ایک جوان نے آ کر مجھ سے کہا, مولانا میں مچھلی خرید کے لایا. میں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے مچھلی تل کے دے دو. تو میری دادی کی آواز آئی, محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے کہا حلال محمد حلال ہے, حرام محمد حرام ہے. مچھلی حلال ہے تو محرم اور ربیع الاول کا کیا فرق ہے؟ تو دادی نے مجھے روتے ہوئے منع کر دیا کہ مچھلی نہیں کھاؤ. تو میں نے کہا میں تو مولانا سے جا کے پوچھوں گا. تو میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کہیں گے تو کھاؤں گا, منع کریں گے تو نہیں کھاؤں گا. مولانا بتائیں میں مچھلی کھاؤں؟ جب وہ یہ باتیں کر رہا تھا نا, میں رو رہا تھا. میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں, مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا. تم دادی کی بات مان لو, تم دادی کی بات مان لو. اجرکم اللہ. کہنے لگا مولانا کیا مطلب؟ میں نے کہا دادی صحیح کہہ رہی ہے. حسین مولا نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا. اما ترونا کیفا یتلطا, دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا اور مچھلی کی طرح منہ بند کرتا ہے. جو بچہ, اجرکم اللہ, جو بچہ کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا وہ اب چین سے بابا کی گود میں ہے. پانی پلانے لے کر گئے تھے امام حسین. امام نے ابا کا دامن ڈالا ہوا ہے, جا رہے ہیں خیمے کی طرف. ابھی خیمے کے در کے قریب پہنچے تھے کہ نہ جانے کیا خیال آیا, الٹے پیر واپس ہونے لگے. 7 قدم پیچھے گئے, پھر کیا خیال آیا, آگے آنے لگے. پھر کیا خیال آیا, پیچھے آنے لگے. آپ نے روزے عاشور, صبح عاشور یا عمل انجام دیا ہے نا, کبھی آگے جا رہے تھے کبھی پیچھے. آگے جاتے تھے تو سوچتے تھے ماں دیکھے گی تو مر جائے گی. پیچھے آتے تھے تو سوچتے تھے کہ ماں نے اگر جنازہ مانگ لیا تو کیا کہوں گا. ابھی اسی کیفیت میں حسین تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا. جیسے ہی پردہ ہٹا سکینہ کھڑی ہوئی نظر آئی. اجرکم اللہ. جناب سکینہ نے کیا دیکھا کہ بھائی بابا کی گود میں چین سے سو رہا ہے. تو بی بی کو تو یہی پتا تھا نا کہ پانی پلانے لے کر گئے تھے, اور بی بی نے دیکھا کہ بھائی چین سے سو رہا ہے تو دور سے آواز دے کر کہنے لگی, بابا میں بھی پیاسی ہوں, بابا مجھے بھی لے جاؤ. حسین کیا بتائیں, اس بچی کو کیسے سمجھائیں. جیسے ہی جناب سکینہ کی آواز بلند ہوئی, جناب رباب دوڑی ہوئی خیمے کے دروازے پر آئی, اور امام حسین نے جناب رباب کو دیکھا تیزی سے آگے آ رہی ہے. امام پیچھے ہٹ رہے ہیں, الٹے پیر, موڑ کر نہیں جا رہے ہیں, الٹے پیر واپس ہو رہے ہیں. تو جناب رباب کو دیکھ کر کہا, رباب بتاؤ میں کون ہوں. اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں میں کون ہوں. جناب رباب نے کہا آپ میرے امام ہیں, آپ حجت خدا ہیں, آپ اللہ کے ولی ہیں. امام نے یہ جملے سنے, ابا کا دامن ہٹا دیا. ایک ماں نے خون میں لجپت بچہ دیکھا, ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے. کیا غربت ہے حسین کی, جنازہ باپ اٹھائے جا رہا ہے, ماں پیچھے پیچھے تشییع جنازہ کر رہی ہے. ایک ننھی سی قبر کھودی, اپنے بچے کو قبر میں لٹایا. سخت جملے کہنے جا رہا ہوں, جو آنکھ اب تک نہیں روئی ہے ذرا ان جملوں پر غور کرے. امام نے قبر میں بچہ لٹایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر گرم مٹی ڈالنے لگے. علی اصغر تیرا باپ تجھے پانی تو نہ پلا سکا, کربلا کی گرم ریت مبارک. جناب رباب کو تسلی ہو گئی ہوگی نا کہ میرا بچہ دفنا دیا گیا. سلام ہو 11 محرم کو جب جنازہ نیزے میں لگ کر رہا ہے, بی بی نے کیا دیکھا, ننھا سا جنازہ
जानती थी कि जब ये लिबास भाई मांगेंगे तो गोया शहादत के लिए जा रहे हैं। जनाब ज़ैनब ने वो लिबास ला के दिया, बीवियों ने हल्का बांधा, कोई बीवी हाथ पकड़े खड़ी है, कोई दूसरा हाथ पकड़े खड़ी है, कोई पैरों में बैठी है, कोई पुष्प पर बोसा दे रही है, कोई इमाम हुसैन का दामन पकड़े बैठी है, और सारी बीवियों ने, कोई बेटी है, कोई भतीजी है, कोई बहन है, एक सफ़ेद बालों वाली माँ भी है, हुसैन के गिर्द हल्का बना हुआ है। कैसे इमाम हुसैन रुखसत दें, किस अंदाज से हुसैन बाहर आए, इसका बयान बहुत मुश्किल है। घोड़े के करीब आए तो दाएं बाएं देखने लगे, हुसैन को अब्बास याद आए। जब भी इमाम घोड़े पर बैठते थे ना, अब्बास लगाम पकड़ते थे, इमाम की रकाबों को थामते थे, पैर मेरे मौला का रकाब में लगाते थे, बड़े शान से बिठाते थे अमीर करबला को। मगर आज हुसैन करीब है, दाएं बाएं देखकर याद आने लगे कि अली अकबर कहाँ रह गए, अब्बास कहाँ रह गए। दरे खैमा से बहन ने अंदाजा किया कि भाई को भाई याद आ रहे हैं। एक मरतबा आगे आई, घोड़े की लगाम पकड़ी, आवाज दी, अभी ज़ैनब जिंदा है। हुसैन को जनाब ज़ैनब ने सवाल किया। बैठे मैदान करबला की तरफ रवाना हुए। मैदान करबला में पहुंचे, बहुत रो लिए मगर थकेंगे नहीं, मुझे अभी मंजिलें लेनी है। नहीं मालूम हमारी जिंदगियों में आइंदा साल ये मजलिस है या नहीं, जितना इस मजलिस से सवाब ले सकते हैं ले जाइए। इमाम मैदान करबला में पहुंचे, मैमना मैसरा कल्ब लश्कर देखा, दुश्मन की सफ़ों में बर्ख की मानंद बिला तशबीह पहुंचे, तीनों लश्करों को मखलूत कर दिया। और ऐसा रोक था हुसैन का कि जो सिपाही हुसैन से डर के यहाँ भागता था, उसे वहाँ से आते हुए नजर आते थे। जो सिपाही यहाँ से भाग के वहाँ जाता था, उसे वहाँ से आते हुए नजर आते थे। और एक दूसरे पे तलवारें चलाने लगे और कहने लगे, मदद करो, हुसैन आ रहे हैं। एक हुसैन 30,000 का लश्कर, अकेले हुसैन ना मुकाबला किया 30,000 का। एक मुसाफिर है जो कूफे में 6 महीने के बाद दाखिल हुआ, कूफे का रहायशी है। क्या देखा कि दुकानें बंद हैं, बाजार बंद है, कोई चहल पहल नजर नहीं आ रही, कोई मर्द नजर नहीं आ रहा, कोई हयात और जिंदगी के आसार नहीं है। परेशान सोचने लगा कि कूफे वाले कहाँ चले गए। घर में दाखिल हुआ तो बेटी ने बढ़कर इस्तकबाल किया। तो पहला सवाल अपनी बेटी से किया। नाम अब्दुल्ला इब्ने अफीफ अज़दी है, कूफे का रहायशी है, कई महीनों के बाद शहर में आया है, कोई नजर नहीं आया। घर में बेटी ने बढ़कर इस्तकबाल किया। कहा, बेटा ये तो बताओ, ये कूफे वाले कहाँ चले गए। कहा, बाबा कुछ फासले पर एक बयाबान है जिसे करबो बला कहते हैं, वहाँ एक बागी ने खुरूज किया है। हाकिम का ऐलान ये है कि अगर कोई उस बागी को मारने ना गया तो सजा दी जाएगी, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाबा कहीं मुखबिरी ना हो जाए कि आप घर में ही थे, जल्दी से दोबारा घोड़ा तैयार कीजिए और जाके उस बागी को मार कर आइए। अब्दुल्ला कहता है, मैंने बेटी से पूछा उसका नाम क्या है। कहा, बाबा नाम नहीं बताया गया। कहा, पहुंचो बागी को मारने के लिए। जब अब्दुल्ला घोड़े पे दोबारा बैठा, जाने लगा कूफे से करबला के लिए, तो बेटी ने दरवाज़ा खोला, रुखसत किया। तो रुखसत करते हुए बेटी कहने लगी, बाबा आप जंग पर जा रहे हैं, जंगों में माले गनीमत भी मिलता है, अगर माले गनीमत में अकीक़े यमनी मिल जाए, यमनी पत्थर मिल जाए तो मेरे लिए ज़रूर ले आइएगा। मैं गले का हार बनाना चाहती हूँ, मैं जेवर बनाना चाहती हूँ। अब्दुल्ला कहता है, मैं कूफा से निकला, जब करबला पहुंचा तो असर आशूर का वक्त था। मैंने अजीब मंजर देखा, एक 56 साला बूढ़ा जख्मी है जिसका अमामा खुल के उसकी गर्दन में आ गया है। हजारों का लश्कर उसे मारना चाहता है, मगर उसका चालान ऐसा है, वो जहां घोड़ा मोड़ता है फौजें भागने लगती है। मैंने भागते हुए सिपाहियों से पूछा, तुम इससे डरते क्यों हो। तो कहने लगे, ये अपनी जात में लश्कर है, ये अगर चाहे तो हम सबको मार सकता है, मगर मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन है जिससे इतना लोग डर रहे हैं। कहता है, मुझे बस इतना पता था कि इसे मार दूंगा तो जंग खत्म हो जाएगी। अब्दुल्ला कहता है, मैंने कमीन गाहों से रास्ता लिया और उनके घोड़े के करीब आ गया। वो आगे जा रहे थे, चंद ज़िरा के फासले पर मेरा घोड़ा उनके करीब पहुंचा कि मैंने तलवार निकाल के इरादा किया कि इन पर हमला करूं और इनका सर काट दूं। जैसे ही तलवार निकाल के इरादा किया, उन्होंने मुड़कर देखा और कहा, अब्दुल्ला करीब आओ।
امام سلام کرتے ہیں ان رخساروں پر جن پہ مٹی لگی تھی، اور پھر امام حسین نے بیٹھنے کی کوشش کی تو ایک نیزہ ٹوٹا ہوا پڑا تھا، اسے اٹھا کے زمین میں گاڑا، اس کا سہارا لے کے حسین بیٹھے۔ اب میں سخت جملے کرنے جا رہا ہوں۔ زہرا نے اگر بی بی کا حکم نہ ہوتا نا کہ میرے بچے کے مسائب بیان کرو، تو یہ مسائب بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حسین ٹوٹے ہوئے نیزے کے سہارے سے بیٹھے تھے، ایک شخص نے میرے مولا کے پشت پر پیر رکھا۔ سخت جملہ ہے، اللہ کرے بیان ہو جائے۔ امام زمین پر گرے، کچھ دیر کے بعد چند لوگوں نے حسین مولا کو پشت میں زمین کیا۔ امام کی کمر زمین پر تھی کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ میرے جد حسین کو محسوس ہوا کہ ان کے سینے پہ وزن ہے، ان کے سینے پہ سنگینی ہے۔ جب آنکھیں کھول کر دیکھی، اب امام کے جملے سنیں، شمر جالسن